دا وار آف انڈیپینڈنس کی اگر بات کی جائے یا جنگ آزادی کی اگر بات کی جائے تو 4 سے 5 مختلف فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے. سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلے میں بات کروں گا بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دوسری بات ہوگی اس کے کازز کے اوپر کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پہ یہ وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی. اور اس کے بعد اس کے فیلئر پہ بات کروں گا اور اس کے آفٹر افیکٹس پہ بات کروں گا. تو سب سے پہلے اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1600 کے اندر فرم ہوئی، 1600 کے اندر ایک چارٹر کے تھرو بنی. 216 لوگوں نے مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا اور 1610 اور 1611 میں یہ ہندوستان کے اندر اس نے 2 جو ہے اپنے گودام قائم کیے. سب سے پہلے مدراس کے اندر 1610 پہ، اس کے بعد 1611 میں جو ہے انہوں نے بمبئی کے اندر جو ہے اپنی ایک گودام قائم کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہندوستان میں تجارتی غرض سے پھیلتے چلے گئے. ان کا جو سب سے پہلا جو مارکا ہے جو سب سے کامیاب مانا جاتا ہے وہ ہے 1757 دا وار آف پلاسی یا جنگ پلاسی، جو کہ نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑی گئی، جس کے اندر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں پہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی. کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی تھی اور ایک پاورفل آرمی کے انگیسٹ میں کامیابی حاصل کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کا مورال مزید بلند ہوا اور وہ بہت تیزی سے ہندوستان کو فتح کرنے لگی اور آگے بڑھتی گئی اور بہت تیزی سے آگے بڑھی اور کرتے کرتے پورے کا پورا ہندوستان جو ہے تقریباً 1856 تک جو ہے تقریباً ان کی کنٹرول میں آ چکا تھا. کیونکہ 1803 میں یہ دلی تک پہنچے. 1856 میں سب سے آخر میں جو انہوں نے ریاست آکوپائی کی وہ تھی ریاست اودھ کی ریاست تھی. اودھ کے نواب جو تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد وہ ریاست بھی ان کے کنٹرول میں آ گئی. اس طرح سے انہوں نے تقریباً کوئی 200 سال میں یہ حکومت کی اور 200 سال میں قبضہ کیا ہندوستان کے اوپر. اور ان 200 سالوں کے دوران ان کی وہ کون سی ایسی پالیسیز رہیں جو وجہ بنی اس وار آف انڈیپینڈنس کی یا اس جنگ آزادی کی وجوہات بنی ہے، جسے انگریز ریوالٹ کا نام دیتے ہیں، غدر کا نام دیتے ہیں، کیا وجوہات بنی. اب اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹیولی. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن کیسی تھی؟ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی حکمران بن کے آئی تھی یہاں پہ ایز اے رولر کلاس بن کے آئی تھی، تو انہوں نے 80-20 رول کے حساب سے 20% کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن تھی وہ اپنے پاس رکھی اور 80% کی جو لو لیول کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ساری کی ساری انڈینز کو دی. تو اس طرح سے جو مین کنٹرول تھا ایڈمنسٹریشن کے اندر، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول سروس ہو، اس میں وہ سارے کا سارا کنٹرول جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی پاس تھا. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں عدالتی سسٹم کی تو جو کورٹ کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیا. کیوں پہلے جو کورٹس تھے وہ مولوں کے دور حکومت سے چلے آ رہے تھے، تو وہ ایکچولی میں جو کورٹس تھے وہ فارسی یا پرشین کے اندر کام کرتے، تو اب لینگویج چینج کر کے انگلش کر دی گئی. کورٹ کے لاز چینج کر دیے گئے. پہلے اسلامک لاز تھے، اب جو ہے برٹش لاز آ گئے. ہر چیز چینج کر دی گئی جس پہ بہت زیادہ پرابلمز اور مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے اکنامکلی تو معاشی طور پر کیونکہ انڈیا ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے تو اس کی زراعت جو ہے اس کی بیک بون تھی. اور جس ٹائم پہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ 34 تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا جی ڈی پی تھا. اور جب یہ واپس گئی 1947 میں تو اس ٹائم پہ جو جی ڈی پی تھا وہ ٹوٹلی 3 تھا. اس کا مطلب سارے کا سارا جی ڈی پی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا یہ جو گوری سرکار تھی یہ لوٹ کر لے گئی. تو اسی طرح سے اگر اکنامک میں بات کی جائے تو اکنامک کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، بہت بھاری ٹیکسز لگائے ان چیزوں پہ جو باہر سپلائی کی جاتی تھی، باہر بیچی جاتی تھی، ایکسپورٹ کی جاتی تھی. کیونکہ ان پہ ٹیکسز لگانے کا سب سے بڑا فائدہ جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی پروڈکٹس کو تھا، اپنی چیزوں کا تھا. انہوں نے یہاں کی زراعت کو توڑا، یہاں کی زراعت سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور بہت زیادہ ٹیکسز لگائے. اس کے علاوہ باقی علاقوں سے جو ہے یہ لگان وصول کرتے، چاہے وہ نواب ہوتے، چاہے وہ سردار ہوتے، کوئی بھی تھے، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک تمام، اگر وہ انڈینز تھے تو انہیں ٹیکس پے کرنا ہی تھا. وہ کر سکتے نہ کر سکتے انہیں پے کرنا تھا، جس وجہ سے بہت ہی زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اس سے ہوا کیا کہ بہت زیادہ غربت انڈیا کے اندر آ گئی. پہلے سے ہی لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ مینیج نہیں کر پائے، تو بہت زیادہ غربت آ گئی. اب اگر ایجوکیشنل پالیسیوں کی بات کی جائے تو ایجوکیشنل پالیسیوں کے اندر انہوں نے سارے کا سارا انگلش سسٹم ڈیولپ کیا اور سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ 20% ان بااثر لوگوں کو جو انڈیا کے اندر رول کر
कर रहे थे पहले से, उन्हें अपने साथ शामिल करें और उन्हीं के बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दें ताकि वो इन्हें सपोर्ट कर सके यहाँ पे, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत देर तक यहाँ पे रह सके। तो सबसे पहले उन्हें इंग्लिश एजुकेशन दी गई, पर्शियन या हिंदी एजुकेशन तो थी, इसे ख़त्म किया गया, साइंस एजुकेशन यहाँ पे लाई गई, क्योंकि उस टाइम पे जो साइंस एजुकेशन थी वो असल में इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट थी या हिंदुज़म के बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी वजह ये है कि उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं मानी जाती थी इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हवाले से वो बिल्कुल एक अलग एजुकेशन थी। तो उस हवाले से उन्होंने रिफॉर्म्स की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाई, बड़े बड़े शहरों में बनाई और वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से अगर बात की जाए इनकी मिलिट्री के अंदर, तो मिलिट्री के अंदर उन्होंने आर्मी में, क्योंकि 20% के जो टॉप के ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने होते, और जो 80% थे वो सारे के सारे हिंदुस्तानी फौजी होते, जिसमें सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे, हर मज़हब के लोग शामिल थे। तो उसमें वो बहुत कम पे करते, इन छोटे लो लेवल्स ₹1 या ₹1.5 पे करते थे सैलरीज, और बहुत ही ज़्यादा इनकी बेइज्जती भी की जाती, इन्हें पब्लिक में ना आने दिया जाता। यहाँ तक कि ऐसे ऑर्डर्स पास किए कि भाई अगर आपके पास से एक अंग्रेज ऑफिसर गुजर रहा है तो आपने पहले उसे सलूट करना है, रुक जाना है, जब वो गुजर जाए तो उसके बाद आपने गुजरना है। और अपने ये जहाँ पे भी इनकी प्राइवेट पार्टीज होती वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया कि भाई इंडियंस नहीं आ सकते। तो बिल्कुल यानी कि ये बहुत ही कमतर समझते थे इंडियंस को अपने आप से, क्योंकि वो समझते थे कि वो गोरे हैं, वो सुपीरियर हैं, तो जो इंडियंस हैं वो कम हैसियत रखते हैं। इस वजह से कोर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, मिलिट्री के अंदर जो है वो मिलिट्री बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इन्होंने ईसाइयत को बहुत ज़्यादा तरवीज करने की कोशिश की, क्योंकि 1813 से पहले जो है वो ईसाई मिशनरीज़ को इजाज़त नहीं थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर आके और यहाँ पे अपने ईसाइयत फैला सके। तो 1813 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जिसके थ्रू मिशनरीज़ को इजाज़त दी गई। उन्होंने यहाँ पे आके अपना स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो उन्होंने उनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की और इन्हें ईसाइयत की तरफ लेकर गए। इस तरह से अगर बात की जाए जेल के अंदर, तो जेलों के अंदर जो लोग थे उन्हें ये कहा जाता कि अगर आप ईसाई हो जाएं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से जो यतीम लोग थे, यतीम बच्चे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा ईसाई किया गया। यानी जहाँ पे इन्हें मौका मिला इन्होंने ईसाई करने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाता है कि गोरे 3G के लिए इंडिया में आए थे, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले खुदा की तरवीज करने के लिए आए थे, ईसाइयत के मज़हब के प्रचार करने के लिए आए थे, और ग्लोरी के लिए क्योंकि शान शौकत बढ़ानी थी। उस टाइम पर यूरोप के अंदर एक रेस लगी हुई थी, पुर्तगाल के, हालैंड के अंदर, ऐसे मुल्कों में कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों पर कब्जा करेगा। तो तीसरी बात जो थी वो गोल्ड, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 34 GDP जिस मुल्क का हो वो सोने की चिड़िया ना हो तो और क्या हो। तो वहाँ पे ये इसी मकसद के लिए आए थे और वो फैला रहे थे तेज से मकसद। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर एक गरीब बंदा इनके पास जाता तो उसे चावलों की बोरी दे दी जाती और वापसी पे वो क्रिश्चियन होकर वापस आता, क्योंकि लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था। तो लोग इनसे इमदाद लेने जाते, वहीं पर ये इमदाद तो करते लेकिन साथ में उन्हें मशीनरी बना के वापस करते। तो ये वो तमाम बातें थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हिंदुस्तानियों के, बहुत ही ज़्यादा। और इस वजह से आखिर हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वो इंडियंस, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि उन्हें एक फ़ैसला कुन जंग लड़नी है इसके ख़िलाफ़। तो इसमें जो आखिरी कील, अगर आप समझे ताबूत के अंदर जो आखिरी कील ठोकी गई वो ये थी कि एक वेपन जो है, एक ऐसी गोली जो है वो निकाली गई, एक ऐसा कारतूस था जो कि मुंह में चबाना पड़ता था, जिसके मुताल्लिक ये अफवाह फैली हुई थी कि इसके अंदर गाय का गोश्त और सूअर और गाय की चर्बी शामिल है। तो सूअर जो कि मुसलमानों के लिए हराम था और गाय जो है वो हिंदू मज़हब के लिए बहुत मोहतरम है, इसलिए दोनों ही इसे नहीं चबा सकते थे, जिस वजह से उन्होंने फिर बगावत कर दी। और जो जंग आज़ादी की पहली गोली थी वो भी एक हिंदू मंगल पांडे ने चलाई थी, जिसने बाद में खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन बाद में उसे फिर फांसी दे दी गई। तो उसकी फांसी के बाद ये हुआ कि शुरू में तो जो 1857 की जंग आज़ादी थी गो के कहा जाता है एक प्लान तरीके से लड़ी गई, 2 साल तक चलता रहा। गुलाब का फूल एक रोटी जो थी इसकी अलामत थी कि भाई ये जहाँ जहाँ स्प्रेड होगी रोटी जहाँ पे पहुँचेगी या गुलाब का फूल पहुँचेगा या लोटस का फूल बताया जाता है, तो वो जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगा जी, वो इनका साथ देंगे। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, कुछ मुसलमान शामिल थे, कुछ हिंदू इसमें शामिल थे, नाना साहब थे, इसी तरह बहादुर शाह जफर की सरकर्दगी में था, झांसी की रानी शामिल थी इसमें, तो इस तरह से कुछ लीडर शामिल थे। लेकिन क्योंकि वो एक साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ये जो जंग है 1857 की ये हिंदुस्तानी हार गए। तो इस जंग के हारने के बाद गो ये हुआ कि ये जंग तो हार गई लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है उसको भी बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा और उसकी यहाँ पे हुकूमत खत्म हो गई और उसके बाद डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो मलका बरतानिया के पास चला गया। अगर जंग की हारने की बात की जाए, इसके फेलियर की बात की जाए, तो उसमें मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी, चैनल्स का ना होना था, राब्तों का फुकदान था, अच्छे लीडर्स का ना होना था, किसी एक लीडर का ना होना था, जिस वजह से समझ नहीं आ रही थी कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कैसे हो रहा है। तो वही जंग जो शुरू में जीती की बात
बाद में हार दी गई। बाद में अंग्रेज़ों ने चुन चुन के जो है वो बदला लिया, टैंकों के आगे खड़ा करके हिंदुस्तानियों को उड़ाया गया, उन्हें सरेआम फांसियाँ दी गई, उनकी जो लटकाया गया, उन्हें तकरीबन 6-6 महीने तक लटका रहने दिया गया ताकि लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा हो। उनके साथ हर तरह का मुजालिम रखे गए और ख़ास करके मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि वो समझते थे कि इसका जो असल वजह है वो मुसलमान है। इस वजह से उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इफेक्ट के तौर पर अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत तो 1857 के बाद ख़त्म हो गई। 1858 में एक ऑर्डिनेंस जो था वो मलका बरतानिया ने पास किया, जिसके तहत जो है वो हिंदुस्तान का सारा कंट्रोल जो है वो वायसराय सिस्टम में चला गया। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय के तौर पर यहाँ पर उन्होंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। गो कि कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से चेंज होकर मलका बरतानिया के पास चली गई थी। बाकी हुक्मरान वही गोरे थे, वही हालात थे, वही सब कुछ था। लेकिन इसने क्या किया, 1857 की जंग आज़ादी ने एक रूह फूंक दी हिंदुस्तानियों के अंदर कि उन्हें अब जागना चाहिए और इस अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ मुत्तहिद होकर प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो आगे जो है एक आज़ाद